प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो निੱਘਾ स्वागत करते हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विच। मैं हाँ नवजीत। बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां ते चर्चा करनी है। खबरां राजनीतिक भी ने, खबरां समाजिक मुद्दे भी है, पर भारत लिए अज बहुत ही खुशी का यह दिन है क्योंकि भारत ने अज पूरे विश्व दे विच इतिहास रच दिता है। लंबे समय तो उड़ीक की जा रही सी, कई हफ्ते हो गए सी। चंद्रयान 3 भेजिया होया सी चंद्रमा ते अज उन्होंने लैके एक खुशी की खबर आ रही है। असी शुरुआत ही इत्थों करांगे। भारतीय पुलाड़ एजेंसी इसरो ने अज दे दिन इतिहास रच दिता है। चंद्रमा दे उपर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुकिया। ये बड़ी खुशी की गल है। भारत हुण इस देशों की सूची दे विच आ गया, इन्हां देशों की सूची में आ गया जिन्हां ने सफलतापूर्वक चीन, रूस ते अमरीका तो बाद चौथा वड्डा देश जिन्हें कदम रखिया। तो यह पहली बार है कि साउथ पोल के उपर सिर्फ भारत ने ही यह सफलतापूर्वक सफलता हासिल की है। ये भाई थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। ये जिन्होंने विग्यानियों ने अगे होकर काम किया उन्होंने बहुत बहुत मुबारकां। इत्थे जिहड़े सियासतदानां ने यह कह के कि असीं तुहाडे नाल खड़े चिंता ना करो, उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारकां दे देनियां चाहिए इन्होंने भी, क्योंकि काम तो चंगा होया ना। अज इतिहास बनिया। उड़ीक कई दिनों की सी जदों चंद्रयान 3 14 जुलाई नूं 2:35 ते दोपहर नूं आंध्रा प्रदेश के श्री हरिकोटा तो रवाना होया सी, तां उस वेले सारा कुछ ठीक सी। पर विग्यानियों ने कहा सी असली शुरुआत अज हुई है। धड़कन वधदी पई सी। अज सवेर दे ही सारे विग्यानी लगे हुए सी, निगाहां इधर ही सी, क्योंकि जदों ये खबर आई कि शायद 23 नहीं 27 तरीक नूं हो सकता है कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग करे जेकर कोई समस्या आउंदी है। तो पर अज 9 बजे जदों ये खबर आउंदी सारा कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो उस तो बाद 40 दिनों के लंबे सफ़र तो बाद अज चंद तक का सफ़र पूरा कर लिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने लोगों को बधाई दी है। तो अज ये भी कह दिता कि चंदा मामा के उपर बहुत सारा स्वागत है। स्वागत है बिल्कुल होना चाहिए। पर हुण अगली जिहड़ी चीज़ सामने निकल के आ रही है कि चंद्रमा ते पहुंचण की आखिर दौड़ की सी, क्योंकि उदन की तो जिक्र नहीं किया, किसी ने भी चर्चा नहीं की। इसे करके असीं पहला सफलतापूर्वक एक बार उस तक पहुँच जाइए फिर है, क्योंकि साउथ पोल वाले पासे जिथे रूस ने 3 दिन पहले ही मिशन भेजिया सी लूना 25, वो क्रैश हो जाता है। भारत नूं भी लगता सी किते उही गल ना होवे, पर नहीं, साडे विग्यानियों का हौसला पूरा सी। उस दिन भी कहा सी कि वो रूस का सीगा, ये भारत ने भेजिया, सानू माण है, आउंदे दिनां तक देखियो की बनदा। उत्थे जदों लूना 25 भेजा गया तो वह मिशन क्रैश हो गया। पर अज भारत का साउथ पोल वाले पासे सारा कुछ ठीक हो गया। हुण अगला सवाल है कि उत्थे ये भेजिया क्यों गया। पानी की संभावना जो देखी जा रही है, जदों साडे कोल तस्वीरां सामने आ रही सी, उन्हां तस्वीरां दे विच लोग ये देखना चाहते सी, क्यूरियोसिटी सी उन्हां दे विच, असीं देखीए इत्थे की है। बड़े बड़े खड्डे दिखाई दिते। हुण पानी की गल है, इस गल की संभावना मौजूद है कि उत्थे पानी है, इसलिए पानी लभण दे लई काम अज तो भारत दा शुरू हो गया। हुण आउंदे दिनां नूं ये भी देखना कि उत्थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे विच की पानी नूं तोड़िया जा सकता है, ये भी देखने वाली गल होनी है। दूजी वड्डी चीज़, इत्थे बहुत सारियां कीमती धातु ने जिहदे करके कई देशों की दौड़ लगी हुई है। वो देश कहते हैं कि सोना होवे, प्लेटीनम होवे, यूरेनियम होवे, टाइटेनियम होवे। हुण ये सारे ही उत्थे मौजूद हो सकते ने, लभण की कोशिश की जाएगी। जेकर इस तरह हुंदा तो बहुत कीमती धातां होर भी उत्थे होणगियां, जिहदे ते हो सकता आने वाले समय के दौरान खोज होर चले, क्योंकि जरूरी नहीं कि ग्रह एक ही धरती है, रहन जो ग्रह धरती है, पर यह भी हो सकता है कि मंगल ग्रह से भी पानी लभ्या जा रहा है। चंद्रमा के इस खुंजे में जिथे भारत का अज चंद्रयान 3 उतरिया, इत्थे पानी सब तो वध होने की संभावना है। तो जेकर इस तरह हुंदा तो हो सकता साडे हत्थ बहुत कुछ लग जाए, क्योंकि साडे तो पहला चीन ने 120 ग्राम मिट्टी लियांदी सी उपरों, उसकी खोज चल रही है। हुण जेकर इस तरह हुंदा तो लभणिया जाएगा कि उत्थे की खेती की जा सकती है। वैसे हुण एक चर्चा होर चल पई है जो अज ही शुरू हुई है कि चंद्रमा ते किसी का अधिकार नहीं गा। ये कोई शक नहीं, ये किसी ने कहा ही नहीं गा। पर 1967 में एक संयुक्त राष्ट्र ने समझौता किया सीगा कि आउटर स्पेस समझौता इहनूं कहा जाता है कि ये मुताबिक किसी का भी चंद्रमा ते अधिकार नहीं। जिहड़े देशों ने गल कही सी, रूस उहदे विचों एक सी, अमरीका उहदे विच सी, चीन उहदे विच सीगा। कई देशों ने दस्तखत कर दिते, इन्हां तिन्नां देशों ने दस्तखत नहीं किए, तो रौला भी तो सब तो पहला पाया गया सीगा। हुण भारत भी इस कानून नूं मन्नेगा तो चलो सही है, पर इन्ना जरूर है कि अज सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 अपने सफ़र के
ਸਾਰਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 5:44 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਅੱਜ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਥਲੀਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98% 99% ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਚਲੋ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 5 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਰਿਚਰਡਸਨ। ਹੋਰ ਇਸ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਸਪ੍ਰਿੰਟ 10.65 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੁੱਤ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਖਿਡਾਰਨ, ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੌੜਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 10 ਜਾਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਿਡਾਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਿਡਾਰਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3-4 ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆਉਣਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਖਿਡਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਖੇਤ ਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, 17 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 35 ਤੋਂ 40 ਅੰਕੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਅਜੇ ਚੱਲਣਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਪੁਲ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ 3 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ 2014 ਵਿੱਚ, ਡਿੱਪਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲ ਡਿੱਪਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲ ਡਿੱਪਿਆ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੁਲ ਡਿੱਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਫਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਫਨ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਬੀ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਆ? ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਨਟ ਢਿੱਲੇ ਆ, ਨਟ ਬੋਲਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5,000 ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 7,000, 10,000, 12,000 ਜਾਂ 15,000 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਠੇਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ 400 ਲੋਕ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਡਿੱਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 35 ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ 35 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੋਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਲਓ। ਦਰਜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਤੋਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੁਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਗਜੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 1887 ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ 765 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੌੜਾਈ 4.5 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਆਖਰ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 341 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਉਚਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 4 ਪਿੱਲਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਪਿੱਲਰ 4 ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੌਲਾ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ PMO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੇ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 40000 ਰੁਪਇਆ, 10000 ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ 4000 ਦੇ ਜੇਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਸੀਗਾ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਅੱਜ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ 11,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ, 9819 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8,099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ, ਪਰ ਨਾਲ 348 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ 348 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 4,695 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਇਦਾਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ 2030 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ 2030 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਭਰਵਾਣਾ ਬੰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਬੰਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਏ, ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੂਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ, 10,000 ਦੇ ਦੂ, 20,000 ਦੇ ਦੂ, ਲੱਖ ਦੇ ਦੂ। 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਵੈਸੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਲੋ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਖੈਰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਤੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਜੰਗੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੂਰੀ ਜੀ। ਜੰਗੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਗਮਰੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੰਗੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖਾਤੇ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੰਗੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੀਗੀਆਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਧਰਨਾ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜੰਗੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੜਪ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਪਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੱਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ, ਹੁਣ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਬੂਆ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਬਦਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਲੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰੁਪਈਆ, 2 ਰੁਪਈਆ, 10 ਰੁਪਈਏ, 100 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਦੇਖੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਅੜਿੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੀਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੀਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਊ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਸ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੇ 13 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ। OTT ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੂਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਊ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ। ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ 17 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 17 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਯੰਤਰ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੂੰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ? ਰੈਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। 2019 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਪਰਾਧ ਘਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲਗਭਗ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। AB5 ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਡ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੈਲਨ ਵਧੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 90 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਢੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੰਢੇ ਖਾਣੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਢੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 300 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੁਛ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਲੇਬਰ ਲਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 150, 200 ਰੁਪਏ, 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਟਮਾਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ 40% ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਦਰਾਮਦ ਪਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਫਰ ਸਟਾਕ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਸੀ, ਖੇਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਪਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 60-70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 4.5% ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 5% ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 6.5% ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਘਪਲਾ ਸੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ।
ਹੁਣ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 51 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾਸਰਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਨੇਜਰ, 6 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 11 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਟੋਰ ਕੀਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 2 ਸਟੋਰ ਕੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ, 9 ਮੈਨੇਜਰ, 6 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 34 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ 51 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਸੰਕੇਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦਬਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਪੜਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਝੋਨਾ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ
ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ KVK ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਖੋਜ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ PR 126 ਤੇ ਪੂਸਾ 1509 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ KVK ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ PR 126 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ PR 126 ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 25-28 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਝਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ PR 126 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕੂਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਰੀਆ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। TL 17 ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੀਜੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਟੋਟਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰਾ ਮੱਕੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਜਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਅਗਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PR 126 ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪਨੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ, ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਊਗੀ 10-15 ਦਿਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90-95 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੋਰੀਏ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।